परमेश्वर महानामर धन्यवाद हो समस्त को पुनर्बार यही पवित्र वाक्य शुणा निमंते आह्वान करे आउ प्रार्थना करे जे परमेश्वर आम समस्त को वाक्य दे कथा कहतु आंभ मानकर आध्यात्मिक जीवनर वृक्ष जेपरी फल फल से आंभ मानकर सचेतनता अधिक मात्रा रहिबा आवश्यक। जो माने ईश्वरंकर वाक्य दिवारात्र ध्यान करती ईश्वरंकर वाक्य को श्रवण करी सेमानकर जीवन अतिबाहित करती पालन करती से माने जलस्रोत निकटरे रोपित वृक्ष सदृश जार पत्र मलिन हुए ना जो माने स्व समय फल उत्पन्न करती किंतु एपरि एक समय रे प्रभुंक लोक मानकर आध्यात्मिक जीवनर गछलता तृण सबू जली पड़गला। देश रे अनावृष्टि हेतु हाहाकार हैला, जल अभाव देखागला। तही संबंध रे जिरिमियर एक विलापर गीत जिरिमिय पुस्तक 14 अध्याय मध्य आम्भे माने लक्ष्य करू। भूमि फाटी जाए तृण शुष्क हैला, लोक मानकर हृदय धोकाइबा आरंभ हैला जेहेतु किछि वर्ष पर्यंत जे देश मध्य अनावृष्टिर समस्या देखागला। यदि अनावृष्टि हुए से अंचल मरुड़ी पड़ जाए, अंचल मध्य कौन सी फसल हुए ना, अंचल मध्य क्रंदन शोक विलाप आरंभ हुए, बाधा क्लेश आरंभ हुए। मो प्रिय भाई भणी माने आध्यात्मिक जीवन रे मध्य सही परी प्रभु आंभ मानक गोटे गोटे खेत सदृश कले। प्रथम करंती 3 पर्वर 11 पद अनुसार 9 पद अनुसार लिखा जाए, तुम्भे माने ईश्वर गृह, तुम्भे माने ईश्वर खेत अट। तामाने जने विश्वास ईश्वर खेत अटे, सेई खेत जदि फलवंत हेबा को चाहे नितांत तहिरे वृष्टि दरकार। जदि अनावृष्टि हुए आध्यात्मिक जीवन रे मध्य मरुड़ी पड़िबो। कौन वृष्टि कौन अनावृष्टि? बाइबल रे वृष्टिर आध्यात्मिक अर्थ दिया जाए। आदि पुस्तक अनुसार 2 अध्याय रे परमेश्वर मनुष्यर फसल खेत बिल बाड़ी जेपरी फल रे पूर्ण फसल रे पूर्ण हेबो एथिपाई जगत मध्य रे वृष्टि पठाइले। 6 रे लिखा जाए, पुणी पृथ्वी रो एक कुहुड़ी उठी समस्त भूमि रे जल सिंचिला। तामाने प्रथम वृष्टि भूमि रे जेपरी शाक उत्पन्न हेबो एथिपाई प्रभु देले। यह केवल आंभर बिलबाड़ीर कथा नुहे, यह जड़े मनुष्यर आध्यात्मिक जीवनर वृष्टि, आध्यात्मिक जीवनर शाक उर्वरता सजीवता। ड्राइनेस को प्रभु चाहती ना। शुष्क भूमि, मरुभूमि जोठारे निर्झरणी नाही, उताप विलाप जोठारे अछि। तेबे मो प्रिय भाई भणी माने गोटे विश्वासी को फलवान हेबा पाई हेले कौन दरकार? वृष्टि दरकार। बाइबल रे 3-4 प्रकार वृष्टि कथा अछि। प्रथम वृष्टि वाक्यर वृष्टि, ईश्वरंकर वाक्य ताहा वृष्टि अटे। जिसाया पुस्तक 55:10-11 पद अनुसार ईश्वर कहले, वाक्य आंभर निश्रुत वाक्य वृष्टि जल परि हेबो, जो वृष्टि जल भूमि को शांतरा संतरा फलवती तृणादि उत्पन्न करिबो। तामाने ईश्वरंकर वाक्य नथिले जने विश्वासी कोमल हेई परिबो नै, नम्र हेई परिबो नै, ताहार भूमि उर्वर हेबो नै। ईश्वरंकर आध्यात्मिक जीवनर फल तो हेले आसीबो नै। प्रथम वृष्टि ईश्वरंकर वाक्य, वृष्टिर आध्यात्मिक प्रथम अर्थ। द्वितीय अर्थ कौन? वृष्टि कहले आशीर्वाद अटे।
ମଲାଖି 3 ଅଧ୍ୟାୟ 9-10 ପଦ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗ ଦ୍ୱାର ଖୋଲି ଆଶୀର୍ବାଦର ବୃଷ୍ଟି ଦେବୁ। ବୃଷ୍ଟିର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅର୍ଥ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଟେ। ତୃତୀୟତଃ ବୃଷ୍ଟି କଠୋର ଟାଣ ଭୂମିକୁ ବଦଳାଏ, କୋମଳ କରେ, ଉର୍ବର କରେ, କାଦୁଅ କରେ। ଟାଣ ହେଇଥିବା ଭୂମି ମଧ୍ୟ ତରଳି ଯାଏ। ବୃଷ୍ଟିରେ ମଧ୍ୟ ଭୂମିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର କ୍ଷମତା ଅଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ବୃଷ୍ଟି କହିଲେ କଣ ଅଟେ? ତାହା ନୂତନତା ଅଟେ। ଗୋଟିଏ କଠୋରପଣକୁ ଦୂର କରେ, କୋମଳତାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ। ଏହା ବୃଷ୍ଟି ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ବାକ୍ୟ, ଆଶୀର୍ବାଦ, ଆତ୍ମାଙ୍କର ଅବଦାନ, ପୁଣି ମଧ୍ୟ ନମ୍ରତାର ଶକ୍ତି ଇସ୍ରାଏଲ ମାନଙ୍କ ଉପରେ 7 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖାଗଲା ନାହିଁ, ଅନାବୃଷ୍ଟି। ଯଦି ଆମ ଜୀବନରେ ବାକ୍ୟର ଉଣା ପଡିବ ନା, ଯେତେ ଜ୍ଞାନୀ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଯେତେ ଧନୀ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ତହିଁରେ ମରୁଡି ପରି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନର ମରୁଡି ଦେଖାଯିବ। ଯଦି ଆମ ଜୀବନରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କମିଯିବ, ଉଣା ହେଇଯିବ, ପ୍ରାର୍ଥନାରେ, ଉଦ୍ଯୋଗ ଉଦ୍ଦୀପନାରେ ଆମ୍ଭେ ମାନେ ଡାଉନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନର ମରୁଡି ପଡିବ। ଗ୍ରାଜୁଏଟ କରିଥିବ, ସେକୁଲାର ପାଠରେ ଫାଷ୍ଟ ଡିଭିଜନ ଆଣିଲା ପିଲା ଏବେ ବାଇବଲ ପଢିଲା ବେଳକୁ କୁଁ କାଁ ବେ ବା ହେଇଯାଉଛି। ମାନେ କଣ ହେଇଗଲା ତା ଠାରେ? କଣ ପଡିଛି? ଫିଲ୍ମ ଗୀତ ଗାଁ ବୋଲେ ଦାଣ୍ଡ ଦାଣ୍ଡ ବୁଲି ବୁଲିକରି ନନଷ୍ଟପ 2 ଘଣ୍ଟା ଗାଇ ଦେଇ ପାରିବ। ଗିର୍ଜା ଘରେ ଆସିକି ଠିଆ ହବ ବୋଲା ବେଳକୁ ଆଜିକାଲିର 5 ଡିଗ୍ରୀ 8 ଡିଗ୍ରୀ ଥଣ୍ଡାରେ ମଧ୍ୟ ଭୀଷଣ ଉତ୍ତାପ ତା ଦେହରେ ଦେଖାଯାଉଥିବ। କାହିଁକି? ମରୁଡି ପଡିଛି ତହିଁରେ। ଯଦି ପ୍ରଭୁ ବୃଷ୍ଟି ବନ୍ଦ କରି ଦିଅନ୍ତି, ଆମେ କାହିଁକି ପଛରେ ଥାଉ? ମୋର ଆରମ୍ଭ ସମୟରେ ମୁଁ ଯାହା ପାଇଥିଲି, ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇକି 20 ବର୍ଷ ଗଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ମୁଁ ସେଇଠି ଅଛି, ମୋ ଜୀବନରେ ମରୁଡି ଅଛି। ଜେରେମିୟାଙ୍କର ଏହି ବାକ୍ୟ ଯାହା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କହେ, ଅନାବୃଷ୍ଟି ବିଷୟରେ ଜେରେମିୟାଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ, ଯେହୁଦା ଶୋକ କରୁଅଛି, ନଗର ଦ୍ୱାର ସକଳ କ୍ଷୀଣ, ସେମାନେ କଳା ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି ଭୂମିରେ ବସୁଅଛନ୍ତି, ଜେରୁସାଲେମର ଆର୍ତ୍ତସ୍ୱର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠିଅଛି। ଯଦି ପରମେଶ୍ୱର ଆକାଶର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମ୍ଭ ଉପରକୁ ବନ୍ଦ କରି ଦିଅନ୍ତି ନା, ଆମ୍ଭର ଆର୍ତ୍ତନାଦ ଆକାଶ ଆଡକୁ ଉଠିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଏଣୁକରି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନରେ କଣ ଦରକାର? ବାକ୍ୟ ଦରକାର। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦରକାର, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଅବଦାନ ଦରକାର, ପ୍ରାର୍ଥନାର ଶକ୍ତି ଦରକାର। ଆମେ ଖାଲି ଟଙ୍କା, ସୁନା, ପଇସା, ଚାକିରି ମାଗିବା ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୁଲି ନାହୁଁ। ପ୍ରଭୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଦେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ନୀତିଦିନିଆ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଆମର ସେଇ କେତେ ଗୋଟି ଘୋଷା ପ୍ରାର୍ଥନା ଗୁଡାକ ରିପିଟେଡଲି ଆମେ କରୁଥାଉ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଗାଡି ଦରକାର ଅଛି, ବାଇକ୍ ମିଳିଲା ପରେ ଏବେ 4 ଚକିଆ ଦରକାର, 4 ଚକିଆ ମିଳିଲା ପରେ ଟ୍ରେନ ଦରକାର, ଟ୍ରେନ ଦରକାର ହେଲା ପରେ ଏରୋପ୍ଲେନ ଦରକାର। ଆମେ ଖାଲି ମାଗୁଥାଉ, କିନ୍ତୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଶକ୍ତି ନୀଲ। ମୋ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯେତେବେଳେ ଅନାବୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଏ ଲୋକମାନେ ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ଚାଲରେ ମାଟି ଖୋଳ, କୂଅ ଖୋଳ, ଦେଖ ପାଣି ବାହାରିବ ପରା। ଯାଇକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କୂଅ ଖୋଳିଲେ ମଧ୍ୟ ପାଣି ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ସ୍ୱର୍ଗର ଜଳକୁ ଯଦି ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି, ଆକାଶ ରୁଦ୍ଧ ଯଦି କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ମାଟି ତଳେ ଖୋଜି ବୁଲିଲେ ଆମ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ କି? ସ୍ୱର୍ଗରୁ ତ କିଛି ପାଉନାହୁଁ, ବନ୍ଦ ହେଇକି ଅଛି। ଜଗତ ଯାକ ବୁଲିଲେ ଆମ ଜୀବନର ଉପକାରିତା ଅଛି କି ତହିଁରେ? ବାଇବଲରେ କେତେ ଗୋଟି ସ୍ଥାନରେ ଏ ପ୍ରକାର ମରୁଡି ଗୁଡାକ ଦେଖାଗଲା। ନମ୍ବର 1, ଯାକୁବଙ୍କର ଘରେ ମରୁଡି ପଡିଲା। ଯଦି ଆମେ ଆଦି ପୁସ୍ତକ 42 ଅଧ୍ୟାୟର 33 ପଦ, ଯେତେବେଳେ 7 ବର୍ଷର ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ସମୟ ସମୁଦାୟ କିଣାନ ଭୂମିରେ ପଡିଥିଲା, ଏହି ସମୟରେ ଯାକୁବଙ୍କର ଗୃହରେ ମଧ୍ୟ ମରୁଡି ଅଛି।
ମିଶ୍ର ଦେଶରେ ଯାକୁବ ଆପଣା ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କୁ ପଠାଇଲେ ଶସ୍ୟ କ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ। ସେଇ ସ୍ଥାନରେ କୁହାଯାଉଛି, ଯଦି ଆପଣ ପଢିବେ, ପଢନ୍ତୁ ଟିକେ। ଯେତେବେଳେ ଦେଶର କର୍ତ୍ତା ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ତୁମେମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏକ ଭାଇକୁ ଆମ ନିକଟରେ ରଖି ଆମମାନଙ୍କ ଗୃହର ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ହେତୁ ଶସ୍ୟ କିଣି ଯାଅ। ଆପଣା ମାନଙ୍କ ଗୃହର ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ, ତା ମାନେ ଗୃହରେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଅଛି। କେବଳ ସେ କିଣାନ ଭୂମିରେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଡିନାହିଁ, ଏମାନଙ୍କର ଘରେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ। କାହିଁକି ଏ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ? ଯେହେତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରତିଶୋଧ ର ଅଧୀନରେ ଏମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଜୀବନରେ ଯାହା ବି କରନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଜନା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ଯାଏ, ସେ ମନୁଷ୍ୟ ବହୁ ସମସ୍ୟାରେ ପଡିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଯୋସେଫ ଯେତେବେଳେ ନିଜର ସ୍ୱପ୍ନର କଥା, ଦର୍ଶନର କଥା ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣାଉଥିଲେ, ଏମାନେ ହସରେ ଉଡାଇଲେ, କ୍ରୋଧ କଲେ, ନିଜର ଭାଇ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେମାନେ ଗଲେ। ତାହା କେବଳ ଭାଇ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଧର୍ମ ନଥିଲା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତର ଯୋଜନା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଧର୍ମ ଥିଲା। ପ୍ରଭୁ ମରୁଡ଼ି ପଠାଇଲେ, ଘରେ ମରୁଡ଼ି ପଡିଲା। ଏଣୁକରି ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ପ୍ରତିବାସୀର ବିରୁଦ୍ଧାଚାରୀ ହେବା, ନିଜ ନିଜ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଳହ ସୃଷ୍ଟି କରି ପରସ୍ପରକୁ ଆଘାତ କରିବାର ସ୍ଥାନ ମାନଙ୍କରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମରୁଡ଼ି ଗୁଡାକ ପଡେ। ଭାଇ ଭାଇ କଥା ନାହିଁ, ଶାଶୁ ବୋହୂ ଦେଖା ଦେଖି ନାହିଁ, ବାପା ପୁଅ ବିଗିଡି ଯାଇଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ କଳହର ଅଧୀନ। ଏପରି ଅବସ୍ଥା ମାନଙ୍କରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମରୁଡ଼ି ଆସେ। ଯେହେତୁ ବାଇବେଲ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର କହେ, ମରୁଡ଼ି ମଧ୍ୟ, ଏଇ ଯୋଉ ଅନାବୃଷ୍ଟି ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଡରୁ ବେଳେ ବେଳେ ହୁଏ। ଏଣୁକରି ରାଜାବଳୀର ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁସ୍ତକ ଅନୁସାରେ 8:1 ଟିକେ ପଢ। ସଦାପ୍ରଭୁ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଆଜ୍ଞା କରି, ଆଜ୍ଞା କିଏ କରିଛନ୍ତି? ସଦାପ୍ରଭୁ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଆଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି। ସେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା, ଶୁଣିଲେ ଭୟ ଲାଗେ। ଏମିତି ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ହେଲା ଯେ ଦୁଇଟା ସ୍ତ୍ରୀ ମିଶିକି ଦୁଇଟା ସନ୍ତାନକୁ ସିଝାଇକି ଖାଇବାର ମନସ୍ଥ କରି ପକାଇଲେ। ଆଜି ତୋର ପିଲାକୁ ସିଝାଇକି ଖାଇବା, କାଲି ମୋଟାକୁ ଖାଇବା। ତାମାନେ କେତେ ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଡିନଥିବ। ଦୁର୍ଭିକ୍ଷର କାରଣ କଣ? ଯେରେମିୟା ପୁସ୍ତକରେ କଣ ଲେଖାଯାଏ? ଯଦି ଆମ୍ଭେମାନେ 14:7 ପଢୁ, ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ, ଯଦ୍ୟପି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅଧର୍ମ ସବୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦିଏ, ତଥାପି ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ନାମ ସକାଶେ କାର୍ଯ୍ୟ କର। କାରଣ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ବିପଥ ଗମନ ଅପାର, ଆମ୍ଭେମାନେ ତୁମ୍ଭ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାପ କରିଅଛୁ। ଏହି ପାପର ପ୍ରତିଶୋଧ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଅଟେ। ମୋ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଆସିବାର କାରଣ ଲେବୀ ପୁସ୍ତକ 26:19 ଅନୁସାରେ ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ, ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଆକାଶ ଲୌହ କରିବା, ଭୂମି ପିତ୍ତଳ କରିବା, ଯଦି ଆମ୍ଭ ବାକ୍ୟରେ ତୁମ୍ଭେ ଅବାଧ୍ୟ ହେବ। ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଥାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପାଇ ଯଦି ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅପରାଧ ବଢି 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 ଯିବ, କଣ ହେବ? ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଏହା ନୁହଁ ଯେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଦାନା ହେଲା ନାହିଁ, ଫସଲରେ କୀଟ ଲାଗିଗଲେ ଏକରକୁ 20 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ବିକିବା ଜାଗାରେ ଯଦି ମୁଁ 15 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ବିକିଛି ନା, ସେଇଟା ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ନୁହଁ। ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ କହିଲେ ମନର ଅଶାନ୍ତି। ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ କଣ? ଆନ୍ତରିକ ନିରନ୍ତର କ୍ରନ୍ଦନ। ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଜଳ ସମସ୍ୟା, 70% ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ୱାଟର ଏବେର ଟେଷ୍ଟ ଅନୁସାରେ, ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଦୂଷିତ ବାହାରିଲାଣି। କେହି ତ ପାଣି ପିଇ କିଡନୀ ଫେଲୁରରେ ମରୁଛନ୍ତି। ପାଣି ପିଇଲେ ଡାଇବେଟିସ୍। କୋଉ ଜାଗାର ପାଣି ପିଉ ଆପଣଙ୍କର କଣ୍ଠରେ ପଶିଯାନ୍ତି ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ଗୁଡାକ। ଖାଲି ସେ ପାଣି ପିଇବା ଯଥେଷ୍ଟ। এইটা ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଅଟେ। ୱାଟର ପଲ୍ୟୁସନ, ଧର୍ମ ଜୀବନରେ ଅଶାନ୍ତି,
ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଏତେକ ଧର୍ମୀୟ ଲୋକମାନେ ଆମେ ସବୁ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ। ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପାଇଁ କନଫ୍ୟୁଜନରେ ଆମେ ପଡିଯାଇଛୁ ଯେ କୋଉ ସଂସ୍ଥାର ବାକ୍ୟ ଠିକ, ମରୁଡି ପଡିଛି। ମୋ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଅବାଧ୍ୟତା ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଆଣେ। ଆକାଶ ଲୌହ, ଭୂମି ପିତ୍ତଳ, ସେଇ ଜାଗାରେ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ ହବ। ଦ୍ୱିତୀୟ କାରଣ କଣ ଅଟେ? ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟର ମିଥ୍ୟା ପ୍ରସାର କରିବାର ଏକ ପନିଶମେଣ୍ଟ ଅଟେ। ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଯେ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରେ, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଉଣା ଥାଏ, ରାଜନୀତି ବଢିଯାଏ, ସେଇ ଜାଗା ମାନଙ୍କରେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଆସେ। ଏଣୁକରି ଯିର୍ମୀୟ 14 ଅଧ୍ୟାୟ 12 ତଳ ଭାଗ ମାନଙ୍କରେ ଏହି ଅନାବୃଷ୍ଟିର କାରଣ ତହିଁରେ ଲେଖାଯାଏ। ତାମାନେ କିଛି ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଗୁଡାକ ଅଛନ୍ତି, ଏମାନେ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଭୂତାଇଲେ, ତୁମେମାନେ ଟେନସନ ନିଅ ନାହିଁ, ଏଇ ସମସ୍ୟା ଗୁଡାକ ତୁମ୍ଭ ଉପରକୁ ଆସିବ ନାହିଁ, ଏମାନଙ୍କୁ ଭୂତାଉଛନ୍ତି। ଏଲିୟଙ୍କ ସମୟରେ ଦେଶରେ 3.5 ବର୍ଷ ଅନାବୃଷ୍ଟିର ହେବାର କାରଣ ଦେଶର ସମସ୍ତ ଭାବବାଦୀ ମାନଙ୍କୁ ହତ କରି ଦିଆଗଲା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯଜ୍ଞ ବେଦୀ সকলକୁ ଉତ୍ସନ୍ନ କରାଗଲା, ଯାହାର ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପେ ଦେଶରେ ଅଧର୍ମ ବଢିଲା, ଦେଶରେ ଅନାବୃଷ୍ଟି ଆସିଲା। ଏଇ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା କଣ ଥିଲା ଯେ ଯିର୍ମୀୟ ଏକ ଅନାବୃଷ୍ଟିର କଥା କହିଲେ। ଇଲିଶାଙ୍କ ମୁଖ ଦେଇ ପରମେଶ୍ୱର ଜଣାଇଲେ ଯେ 7 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନାବୃଷ୍ଟି ଜଗତରେ ଆସିବ। ସେତେବେଳକୁ ହିଜକିୟ ରାଜା ଥିଲେ ଇସ୍ରାଏଲରେ, ଜିହୁଦାରେ। ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ, କାହିଁକି ଅନାବୃଷ୍ଟି, କି ଭୟଙ୍କର ଅନାବୃଷ୍ଟି ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏଇଥିପାଇଁ ଆସିଲା ଯେହେତୁ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମାନ୍ୟତା ହ୍ରାସ ପାଇଲା। ଲୋକେ ଯଜ୍ଞବେଦୀ সকল ନଷ୍ଟ କଲେ, ଲୋକେ ଭ୍ରାନ୍ତ ବିଦେଶୀୟ ଦେବାଦେବୀ ମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ এই ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଏମିତି ବଢି 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 ଗଲା, ଏମାନେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ଡାଉନ ହେଲେ। ଏଭଳି ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଡିଲା। କଣ ଘଟିଛି? ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜାବଳୀ 6 ଅଧ୍ୟାୟର 25 ପଦର ତଳ ଭାଗ ମାନଙ୍କରେ ଅରାମୀୟ ଲୋକେ ଆସି ନଗର ଅବରୋଧ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏପରି ସମୟରେ ରାଜା ଲୁଚିଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ଲୋକେ କିଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ବିକି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଲୋକେ ହାହାକାର କଲେ ଭୋକ ଉପାସରେ। ଏଭଳି ସମୟରେ ରାଜା ଅଳ୍ପ ଦିନ ଗଲା ପରେ ନଗରର ଛାତ ଉପରେ ଧାଉଁଛନ୍ତି। 2 ଜଣ ସ୍ତ୍ରୀ ସେ ରାଜାଙ୍କୁ ଦେଖିଦେଲେ। ଏ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ, ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଚିତ୍କାର କରିକି କହିଲା, ମହାରାଜ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ରାଜା ପଚାରିଲେ, ପରମେଶ୍ୱର ଯଦି ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଠାଇଛନ୍ତି ତ ମୁଁ କି ସାହାଯ୍ୟ କରିବି? ସମସ୍ୟା ସେଇଟା ନୁହଁ। ତାପରେ ରାଜା ଆଉ ଥରେ ପଚାରୁଛନ୍ତି, କଣ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି? ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା, ଆମେ ମାନେ ତାକୁ ଆଜି ଖାଇବା, ପୁଣି ମୋ ମୁହଁକୁ କାଢି ଖାଇବା। 2 ଜଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଡିସାଇଡ କରିଛନ୍ତି। ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ, 2 ଜଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଏମାନେ ଡିସାଇଡ କଲେ, ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ତ ହୋଇଅଛି, ଖାଇବା ପାଇଁ ଆହାର ନାହିଁ, ମୋର ପୁଅକୁ ଆଜି ଆମେ ଖାଇବା, ସିଝାଇବା ଖାଇବା, ଆଉ କାଲିକି ତୋର ପୁଅକୁ ଖାଇବା। ସେଦିନ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀର ପୁଅକୁ ସେ 2 ମିଶିକି ଖାଇଲେ। ତାର ନେକ୍ସଟ ଦିନ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଆଉ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ତା ପୁଅକୁ ଦେଉନାହିଁ, ଲୁଚେଇ ଦେଇଛି। ଏ ସ୍ତ୍ରୀ ନିଜର ପୁଅକୁ ଦେଉନାହିଁ। ନିଜର ରକ୍ତକୁ ନିଜେ ଖାଇବାର ପରିସ୍ଥିତି ଯଦି ଆସିଗଲା, ଏହାଠାରୁ ଆଉ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ବିଷୟ କଣ ହେଇପାରେ କି? ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନର ମରୁଡ଼ି କେମିତି ଥାଏ? ଯେଉଁଦିନ ନିଜ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ପାତର ଅନ୍ତର ଯଦି ଦେଖିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ମାନେ ବୁଝି ଯାଆନ୍ତୁ ମରୁଡ଼ି ଅଛି।
आमे ख्रीष्टंकर एक आत्मा पाइलु, एक विश्वास रे आमे बाहरिलु, एक बाप्तिस्म रे परिचित होई अछु। किंतु एबे एमिति एक समय आसिला आमे निज निज मध्यरे पातर अंतर सृष्टि करूछु। तामाने कोन अछि निजर रक्त को निजे मारिबा परि परिस्थिति जदि मंडली रे से दलभेद हो, से पोजिशन पाए हो, से अमकटा हेबा पाए हेले हो बा जहा हेबा पाए हो, जदि ताहा सृष्टि करा गला तेबे कोन अछि मंडली मध्यरे मरुडी अछि। शेष काल गोटे सतर्क कथा कहि समाप्त करिवे। प्रभुंकर आगमन पूर्वे स्थाने स्थाने महामारी दुर्भिक्ष, प्रभुंकर आगमन पूर्वे एई विशेष विषय मंडली मानकर देखा जाउथबो। आपणकर खाइबा पीबार उणा हेब नाई। 5 केजी राशन तो सबको मिलुछि, किंतु उणा हबो वाक्यर दुर्भिक्ष। एणु आमोस पुस्तक 8 पर्वर 11 पद अनुसार दिन आसीबो, शेष समय एमिति आसीबो जो दिन लोके मु टिके अल्प वाक्य शुणेबी कहला बेलकु वाक्य उणा थिबो, मन गड़ा कहानी बेसी थिबो, से वाक्य रे आर्गुमेंट बेसी थिबो। बाइबल खोला जीवो, ईश्वरकर वाक्य खोला जाइथिबो, किंतु जगतर अनेक कल्पित कहानी विभिन्न प्रकारर असार कथावार्ता रे मंडली को भ्रमित करा छिबो। एहा होछि शेष कालर दुर्भिक्ष। म आपण मानको कहबा पई चाहे मो प्रिय भाई और भणी माने, जदि आज आपण मानको लागुछि अध घंटा पवित्र वाक्य सुनिला परे कान बज 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 जदि लागिला, जदि हृदय जदि बांधी हला परि जदि लागि गला, बड़ आटम बम जदि आपणकर ऊपर पड़ी गला परि जदि लागि गला, तबे मन रखंतु दुर्भिक्ष आसीबार बेळ हे गला। सिनेमा हॉल रे कंटिन्यूअसली 2 घंटा ऊंचू ऊंचू न हेई कि मध्य आम्भ लोक माने एमिति देखो निद हो जाय कि सिनेमा देखिबे, बाहर जाय कि यार से सिनेमा रो चर्चा करबे, एमती फिल्म रो एमती फाइटिंग हला, हीरोइन देखला बेल को दुनिया रे नै तार पुराटा डिस्कशन चलछि। इठी सुनला वाक्य केते जण जाय कि बाहर कहउछथि जे आज मु एमती वाक्य सुनिली। बाइबल रे तो प्रभु कहिले तुम्हे अपना संतान संतति मानको से सब विषय कहबो, तसे मानको संगे कथावार्ता करिवो जहा तुमे सुनो अछो। जो दिन ईश्वरकर वाक्य सुनिबा समय रे आपणकर चक्षु जदि मुद्रित हो जाउछ माने बुझी जानतु दुर्भिक्ष अति शीघ्र आसीबा पाई जाउछ। मो बहु जगह रे कहि से कथा, ए कथा प्रैक्टिकली आपण मोबाइल संगरे जदि थिबे राति 3टा बेले सोइबे, जदि आपण बाइबल सहित रहिबे राति 8टा अधरे सोइ दिथिबे। काहे कि दुर्भिक्ष आरंभ होइछि। लोके वाक्य जदि 2 लाइन पढ़िबे माने एमानकर मुख मेला हेजिबो, चक्षु बंद हेजिबो, नाकरे हॉर्न बाजिबा आरंभ हेजिबो सांगे सांगे। काहे कि दुर्भिक्ष आ शेष कालर दुर्भिक्ष एटा। एणु करी मो प्रिय भाई और भणी माने सही समय रे मध्य सही अल्प लोक सामुएलंकर समय रे मु गोटे कथा कहबी। सामुएल जतेबेले बालक थिले, एली जाजक मंदिर मध्य थांती, ताहांकर परिचर्या सामुएल करूछंती, परमेश्वर डाकिले सही वाक्य केवल सामुएल सुनिले, एली सुनु नाहंती। काहे कि सामुएल खाली एथि पई सुनिले जेहेतु से मन हृदय सहित ईश्वर को वाक्य प्रति संपूर्ण अटेंटिव थिले, हिली नाही, सेति पई से सुनि परले। तेनो बाइबल रे तोहरे लिखा जाए ईश्वरकर वाक्य से समय दुर्लभ थिला। प्रथम सामुएल पुस्तक 3 अध्याय 1 वाक्य अनुसार ईश्वरकर वाक्य दुर्लभ थिला। अर्थात लोके बड़ कष्ट रे ईश्वरकर वाक्य प्रति सुनि पारुथले, से समय एते दुर्लभ थिला। से परि परिस्थिति आगामी दिन मान करे आसीबा पाई जाउछि दुर्भिक्ष। एथि पई
এই ବାକ୍ୟର ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ହେତୁ ବୋଲି ସାଉଲ ରାଜା ପରିଶେଷରେ ସାମୁଏଲଙ୍କର ମୃତ ଆତ୍ମାକୁ ଖୋଜିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। କେତେଟା ଭୁତୁଡିଆ ପାଖକୁ ଗଲେ, ଗୁଣିଆ ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ, ତାହାଙ୍କର ନିମନ୍ତେ ହିତଜନକ କଥା କେହି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସାମୁଏଲଙ୍କର ମୃତ ଆତ୍ମାକୁ ଉଠାଇବାକୁ ପଡିଲା ତାହାଙ୍କୁ, ଯେପରିକି ଦୁଇ ପଦ ସେ ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ପାରିବେ, ଜାଣିପାରିବେ। ତାମାନେ ସେଇ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଦୁର୍ଲଭ ଥିଲା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟର ଅଭାବ ତହିଁରେ ଦେଖାଗଲା। ଏହା ଗୋଟିଏ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଅଟେ। ତେଣୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ଅଛି ନିଜ ବିପଦ ଗମନରୁ ଫେରି ଆସିବା ପାଇଁ। ତହିଁରେ ଯେରେମିୟା କହୁଛନ୍ତି, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅଧର୍ମ ଅତି ବଡ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଆଶା ଭୂମି ଅଟ। ପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଉଠାଇ ପାରନ୍ତି, ଆମ ଜୀବନକୁ ଉର୍ବର କରିପାରନ୍ତି, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଫଳ ଶୂନ୍ୟ ନ କରି ଏକ ଫଳବାନ ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସର୍ତ୍ତ ତହିଁରେ ଅଛି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ଫେର, ଆପଣା ଅଧର୍ମକୁ ତ୍ୟାଗ କର। ଯଦି ଅପରାଧ ଅଛି ଜୀବନରେ, ଆମେ ସମସ୍ୟାରେ ପଡିପାରୁ। ଏଣୁ ଫେରିବା ଦରକାର, ମନ ବଦଳାଇବା ଦରକାର, ଜୀବନକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରିବା ଦରକାର। ନିଷ୍କଳଙ୍କ ଅନିନ୍ଦନୀୟ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ବାରମ୍ବାର ମଣ୍ଡଳୀ ମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କଲେ। ତେବେ ମୋ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଏହି ସୁଯୋଗ ଦଉଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନ୍ତିମ ଦିନର ଆଗମନ ପୂର୍ବେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ବାକ୍ୟରେ ଉଣା ନ ଯାଅ, ଉଣା ନ ପଡ, ଆଉ ଥରେ ସେହି ପୁରାତନ ଜୀବନର ଆଚରଣ ମଧ୍ୟରେ ବାନ୍ଧି ନ ହୁଅ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହା ଏକ ଆହ୍ୱାନ ଅଟେ। ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।